दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनम् अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतारं रविपत्रिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली रजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपत्पदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याद्रिसंशोषणवाणवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां शमादिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां Hi Amma, Happy New Year. Hope to see you soon. We are all missing you. Love you.
Hi, happy new year to you, ma, and enjoy yourself. இந்த வருஷம் பார்க்கல, but next year definitely meet பண்ணுவோம். Enjoy பண்ணுங்க. அங்க celebrations எல்லாம் fantastic-ஆ இருக்கும், but stay safe and we are waiting to meet you next year. Bye, lots of love. Hi Tati, we miss you so much. Hope to see you soon. Happy New Year. Bye. Lots of Happy New Year, Team Kovai. Thank you very much for looking after my mother, Srimati Lalita Krishnan, for all these years. Special thanks to Colonel Sridharan and all our colleagues there. And I have to specially thank our dear carer, Sarojini Amma, who has been with my mother all these years, looking after her needs. Romba thanks அம்மா உங்களுக்கு. புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் and நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும், நல்லபடியா இருக்கணும். Thank you. Sarojini ma, happy new year and thank you for everything. நீங்க என்ன பண்றீங்களோ ரொம்ப நன்னா பண்றீங்க. ரொம்ப thanks and team Kovai, thank you for everything. Thank you for everything what you do for all the people there, and keep going on, and well done to each and every one of you, and wishing all of you a fantastic new year and hope to meet you all in 2021. Bye. Lots of love. निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत भाव सिरत हमसे, सदा रहत भाव सिरत हमसे। जब से शाम सितारे, जब से शाम सितारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। अखियाँ ढूंढ की मन का क्यों, अखियाँ ढूंढ की मन का क्यों, चलता चलता पगहारी। अखियाँ ढूंढ की मन का क्यों, चलता चलता पगहारी। चूर शाम भट को मत दर दर, चूर शाम भट को मत दर दर। बोलो मन के द्वारे, बोलो मन के द्वारे, खोलो मन के द्वारे। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने,
गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय Hello Revatri, Gayatri, all of you having fun there. Happy New Year from California. Happy New Year to all of you. All the best in years to come. Keep in touch. Enjoy yourself. Bye. Convey our greetings to Anu also. See you all in 2021. Hopefully. Okay, bye. Sa 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 ni sa ri sa pa mama da 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 sa ni pa pa sa 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 ni sa ri sa pa ga ma da 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 sa ni pa pa ga ma da ni sa. Hello, my name is Sukunta. I live in S3 retirement community in Soundarya. Soundarya means அழகு. அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் விழியில் எல்லாம் அழகே மழை மட்டுமா அழகு சுடும் வெயில் கூட ஒரு அழகு மலர் மட்டுமா அழகு விழும் இலை கூட ஒரு அழகு புன்னகை வீசிடும் பார்வைகள் அழகு வார்த்தைகள் தீர்கையில் மௌனங்கள் அழகு நன்மைக்கு சொல்லிடும் பொய்களும் அழகு உண்மை அதுதான் மெய்யாய் அழகு அழகே அழகே எதுவும் அழகே குயிலிசையது பாடிட ஸ்வர வரிசைகள் தேவையா மயில் நடனங்கள் ஆடிட செதி ஒலிகளும் தேவையா நதி நடந்து சென்றிட வழி துணைதான் தேவையா கடலலை அது பேசிட மொழி இலக்கணம் தேவையா இயற்கையோடு இணைந்தார் உலகம் முழுதும் அழகு கவலையாவும் மறந்தார் இந்த வாழ்க்கை முழுதும் அழகு சமத நிசா நிரிசா அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் விழியில் எல்லாம் அழகே. நன்னானே
പാലാത്തല തണ്ണിമല രണ്ട് പപ്പാളിക്കെന്തയും തുള്ളിവര പാലാത്ത് പടമാക്കി വനുക്ക് പക്കുവമാക്കും മിക്കട്ടുങ്കടി കാവേരി ആത്തല തണ്ണിമല രണ്ട് സരപ്പുറണ്ട് വെള്ളവര കാവേരി ആത്തല കുളിക്ക പോകല കണ്ടി കൊണ്ടക കുമ്മിയടി തന്നന്നന്നന്നടി നന്നാടി തരി താനെ തന്നടി നന്നാടി നന്നാടി താനെ നന്നാടി താനെ നന്നാടി 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 തരി താനെ തന്നടി നന്നാടി നന്നാടി താനെ നന്നാടി താനെ നന്നാടി നന്നാടി. Hello, Appa and Amma. I'm sure you're having a good time in Coimbatore, busy with all the Margari Masam activities. Wishing you a very happy, more importantly, healthy new year. Hopefully, we should see the end of the pandemic soon and looking forward to seeing you in Bangalore. Bye bye. Hello, Appa Amma. Happy New Year. Have a fantastic year. Stay safe and happy. Hi Pati Tata, Happy New Year. Have a great day. See you in Feb. Hi Pati Tata, Happy New Year. Have an amazing year. Hope to meet you all soon. Bye. Hello, Amma and Appa. Wishing you a very happy new year and waiting to meet you soon. Take care. Bye. Hello, Amma and Appa. Wishing you all a happy and prosperous 2021. See you all soon in Bombay. Hi Pati Tata, Happy New Year. Hope to see you soon. Take care. Bye. Hello Tata Pati. Wishing you both a very happy New Year. Missing you both a lot. Take care. Hi Amma and Appa. Wishing you a very happy new year from Cyprus. Hi Tata and Party. Hi, Happy New Year. Happy New Year. Hope you all are doing well. Hope to see you soon. And have a wonderful 2021. तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए.
என்னெல்லாமோ இங்கே சாமான் வச்சிருக்காளே, நகை அதுன்னு இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியலையே. பார்த்தா ஒன்றுமே புரியலையே, தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குது. அதனால தான் கேமராவும் சுற்றுறது. என்ன பண்ண போகிற ஆய்வாடலாம் பார்க்கலாம், யார் என்ன பண்ண போகிறாங்க கண்டிப்பாக. இந்த 5 பேரும் தான் இது ஏதோ பண்ண போகிறா போல தெரியுது. ஒன்று என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு ஒன்றும் ஐடியாவே இருக்க மாட்டேன்றத. இந்த ரவுண்டை போட்டுட்டு இதுதான் மூஞ்சிமா, இதெல்லாம் அடைக்கணும். ஓகே, நான் வந்து தைச்சிட்டு ஓகே, ராதி கொடுத்துட்டேன். ஓகே. Feeling cotton in this. மூஞ்சி ஆக்கிட்டு எடுத்துட்டேல, ரொம்ப அழகா இருக்கு. இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம்? இல்லை என்னத்தை எடுத்துக்கிறது? அந்த கருப்பு துணி தோணை இருக்கு, இதை வச்சு வேணால் முடி பண்ணத்தை தலைக்காக பண்ணிடணும். தலை பண்ணிட்டு இது மேலே மகா இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஹேர் ஸ்டைல் என்ன வந்துருச்சு. நான் வந்து இதில் அந்த தலைமுடி இருக்கு இல்லையா, அதை ஒட்டுறேன். ஓகே, இதை ஒட்டிட்டு நான் அந்த ஃபேஸையும் ஒட்டிடுறேன். ஒட்டிட்டு ஐ கிவ் இட் டு கீதா. கீதா நீ அப்புறம் அடுத்தது Look at her face. I'll put a stick and I'll fix the hands also. Okay. Now she will go inside the bottle. The hands, you just proceed with the dressing. ராதிகா, நீ வந்து இதுக்கு சாரி எல்லாம் கட்டு, நான் ஜுவல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெடி ஆகிக்கிறேன். நீ பாவாடை கட்டின பின்ன இந்த இதையும் போட்டுடு. இப்போ இது அலங்காரம் பண்ணணும். இது யாருக்காவது கழுத்துல போட்டுடு. எல்லாரும் பண்ணியாச்சா? இஷ்டத்துக்கு பண்ணியாச்சா? நீ எல்லாரும் கையிலும் ஒரு மாலை கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஓகே. வந்து சரையில வச்சு அலங்காரமா? ஆமா. மகா எல்லாருக்கும் ஹேர் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டா இல்லையா? பண்ணிட்டேம்மா. சரியா இருக்கா பாருமா. அப்புறம் நெத்தியில எல்லாம் போட்டாச்சா ராதிகா? நெத்தியில அந்த கோலம் எல்லாம் போட்டாச்சா? Yeah, she is ready. Okay na? என்ன ஆயாச்சா? டால ஒண்ணு வைக்கலாம். ஓகே, ஓகே, ஓகே. சரி, இவ கையில மாலையை கொடுத்துடலாம். அப்படியே பண்ணிடுறேன்னா ட்ரெஸ் அப்பா இருக்கிறவாளா? பாருமா, இந்த பொம்மை இந்த ராதைகள்லாம் எவ்வளவு அழகா வந்துட்டா பாரு. பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இல்லையா? சூப்பரா வந்திருக்கா. இந்த மாதிரி நம்மளும் 6th கோபிகாஸ் பண்ணியாச்சே. ஆமா, ரொம்ப அழகா இருக்க போறார் கிருஷ்ணர். ஹைட் சரியாகாது, ஆனந்தாஸ் மேல உட்காத்திடலாம். ஓகே. ஓ, நல்ல ஐடியா விஜயா. குட். சித்த முந்தி உங்களுக்குலாம் அந்த ஸ்கிராப் காமிச்சேனே, அதுலேருந்து என்ன வருதுன்னு டவுட்டாக இருந்ததில்ல, எனக்கும் ஒன்றும் புரியல. பாருங்க, இவங்க 5 பேரும் சேர்ந்து எவ்வளோ பிரமாதமான ஒரு பொம்மையை உருவாக்கியிருக்காங்க. என்ன ஒரு ஹேண்ட் ஒர்க். இதை நம்ம ரொம்ப பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். குட் எஃபர்ட். சந்தோஷமா. We are all happy. Very happy. Happy to see you. like it. நமஸ்தே ஜெகத்தாரிணி ராதிகுருவே அநாதஸ்ய தீனஸ்ய கிருஷ்ணா குணாதுரஸ்ய அநாதஸ்ய தீனஸ்ய கிருஷ்ணாதுரஸ்ய பயார்த்தஸ்ய ராதிகுருவே நமஸ்தே ஜெகத்தாரிணி ராதிகுருவே. ராம்குமார், நான் இன்னைக்கு ஒரு கவிதை சொல்ல போறேன். என்னோட கவிதையின் தலைப்போ முதியவர்களை பற்றி. உங்கள் அனுமதியுடன் என் கவிதையை சமர்ப்பிக்கிறேன். வாழ்க்கை என்னும் கடலை கடந்து கரை ஒதுங்கி நிற்கும் காட்டு மரம் அவர்கள். கடற்கரை விளக்காய் காத்திருக்கிறார்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளை பத்திரமாய் கரை சேர்க்க. மரமானது காய்ந்த இலைகளை உதிர்த்துவிடும், அதுபோல நாம் முதியவர்களை காய்ந்த இலை என கருதி உதிர்த்து விடுகிறோம்.
முதியவர் என்பது இயற்கையின் வரமே தவிர அது சாபம் அல்ல. அவர்கள் தடுமாறாமல் பேச முடியாவிட்டாலும் நாம் தடமாறாமல் அழைத்து செல்ல அவர்களின் அனுபவம் வேண்டும். அவர்கள் தடுக்கி விழுந்தால் எழுந்து நிற்க கைத்தறி போதும். நாம் தடுக்கி விழாமல் இருக்க அவர்களின் அரவணைப்பு வேண்டும். அவர்கள் 4 வார்த்தை கோர்வையாக பேச இயலாவிட்டாலும் நம் வாழ்க்கை கோர்வையாக அமைய அவர்களின் அன்பு வேண்டும். அம்மா எவ்வளவுதான் நன்றாக சமைத்தாலும் பாட்டியின் கைப்பக்குவம் யாராலும் அடித்துக் கொள்ள முடியாது. பிறந்த குழந்தையின் பிஞ்சு விரல்களும் அழுகையும் சிரிப்பும் எவ்வளவு ரசிக்கத்தக்கதோ அதுபோல வளர்ந்து முதுமை என்னும் 2ஆம் குழந்தை பருவத்தை அடைந்துள்ள முதியவர்களின் நரைமுடியும் சுருங்கிய கன்னமும் பொக்கவாயும் ரசிக்கத்தக்கதே தவிர அது வெறுக்கத்தக்கது அல்ல. அவர்கள் உதிர்ந்த இலை அல்ல, நூலகத்தில் உள்ள 1000 புத்தகத்திற்கு சமம். அவர்களின் அன்பும் அரவணைப்பும் பெற்று அனைவரும் வாழ வாழ்த்துகிறேன். நன்றி. Hi, this is Subbu, Gopika and Payal wishing Raja Mahadevan and all the Kovai Care employees and Colonel Sridharan a Merry Christmas and Happy New Year. And Payal, you want to say it? Happy New Year! Happy New Year! This poem is about the children of Sivakasi who fill our lives with brightness and light, but whose own lives are full of darkness. A day off in Sivakasi. Silver grey dust and grit tightly packed, slumber in gaudy paper cocoons, ablaze with pictures of roosters and half-naked actresses, waiting for a spark to unleash a fountain of stars. Flares streak the horizon, melding thunder and fire in a dazzling circle of luminosity. One town alone huddles in total darkness, a black hole swirling around a lull in a life of spangled showers. Thatched huts draw closer the quilt of dawn around lost childhood. Dark stick children shiver luxuriously to sleep and dream, a dark velvet dream of nothingness. This poem is about the pain of the loss of a loved one, a timeless pain. It was not now, not then, not yesterday, not even last week, last month, last year or years, but 40 years since father died. Burned to ashes, dissolved in water, full 40 years of pain-filled years. Covered by a blanket of joy, laughter, marriage, children, years of sickness, health, tears, smiles, just plain living. Then, a sudden snatch of a stray song, the smell of tobacco, the smoothness of Telugu, a chance word or gesture, tears a rent that reveals for one searing moment a blinding pain that feels not 40 years old, not years or year, not even last month, last week, not yesterday, not then, but now. கொரோனா ஜோசியர் போட்டிருக்கா? இதென்ன இந்த ஜோசியரும் என்ன கொரோனா டைம்ல பிசினஸ் பண்ண தொடங்கிட்டாங்க. கொரோனா வச்சு நிறைய பிசினஸ் பண்ணார் போட்டிருக்கு. இருங்க ஒரு கை பார்த்துக்கலாம். எதுக்கும் ஒரு அளவே கிடையாதா? சார் உள்ள வரலாமா? வாங்க வாங்க. தேங்க்யூ சார். சார் இது என்ன சார் இது? கொரோனா ஜோசியம், நான் ஸ்டவ் ஜோசியம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்.
இது என்ன கொரோனா ஜோசியம்? என்ன சார் இப்படி கேட்குறாரு? இப்போ கொரோனா பற்றி தான் சார் எல்லாரும். ஒருத்தர் கூட ஒரு கல்யாணத்துக்கு முகூர்த்த நாள் பாருங்க, குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் டேட்டு பாருங்க, கிரகப்பிரவேசம் பாருங்க, வீடு வாங்குறது நாள் பாருங்க, இதெல்லாம் ஒன்றும் கேட்கறதே கிடையாது. எல்லாரும் கொரோனா பற்றி தான் கேட்குறாங்க. ஆமா ஆமா, நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்களே இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துல ரொம்ப இந்த வருஷம் பிரமாதமா இருக்கும், இந்த வருஷம் எப்படி இருந்து பாத்தீங்களா? உங்களெல்லாம் உதைக்காம விட்டதே பெரிய விஷயம் சார். சார் அதெல்லாம் எத்தனையோ பேரு அவன் எல்லாம் மறந்துட்டாங்க சார். எனக்கு எல்லாம் மறந்தாச்சு. நீங்க 2 பேர் தான் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. அது எங்க தப்பு இல்ல சார், அது கோச்சிங் தப்பே கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, 2020 ஜாதகம் கொடுத்தது போல 2021 ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டாங்க. சார் தப்பு எங்க மேல தப்பு கிடையாது சார். நீங்க மேஜர் டிவி பாத்துருக்கீங்களா? அது என்ன சார் மேஜர் டிவி? அப்படி ஒண்ணு கேள்விப்பட்டதே இல்லையே. ஏன் சார் இவர் என்ன இப்படி கேட்கிறாரு? கேப்டன் டிவி இல்ல? ஆமா, கேப்டன் டிவி இருக்கும்போது மேஜர் டிவி இருக்கக்கூடாதா? அதுல நான் என்ன பேசுறேன் தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன பேசிருக்கீங்க சார்? சார் இந்த வருஷம் எல்லா கிரகமும் தாறுமாறா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. எந்த கிரகமும் உருப்படியான இடத்துல இல்லவே இல்லை. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, என்னென்ன கிரகம் எப்பப்ப அந்த இடத்துக்கு போகுது, இதெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு போயாச்சுன்னா இந்த வருஷத்துக்கு முடிவுல அநேகமா ஒரு நிவர்த்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் சார். அதெல்லாம் நீங்க கேட்கலையா? அப்போ 2021 நல்லா இருக்கும்னு சொல்றீங்க சார். அதுக்கு என்ன டெஃபினட்டா நம்ம நம்பலாமா சார்? 2021 எப்படி இருக்குங்கிறத இப்ப நான் சொல்ல முடியாது சார். அதுக்கு நீங்க 2021 ஜனவரி 1 மேல வாங்க. ஏன்னா எனக்கு ஜாதகம் கையில வரணும். நான் சொல்றது இப்ப இருக்கிற கிரகங்களை சொல்றேன். ஆனா அந்த 2021 ஜாதகத்தை கொண்டு வந்த அப்புறம் நான் பார்த்து சொல்றேன். அப்ப வாங்க நீங்க. ஓகே, அப்பதான் சொல்ல முடியும் என்னால. 2020 ஜனவரி 1ஆம் தேதி சொன்னது போல இருக்காது. அது நான் சொல்றேன். அதுதான் போய் ஜாதகம் சொல்லிட்டேன். அதை ஜாதகத்தை மாத்திட்டாங்க சார். அதான் தப்பா போச்சு. புரியுதா? கொஞ்சம் இருங்க. கமலா, இங்க 2 பேர் வந்திருக்காங்க. எனக்கு சேர்த்து ஒரு 3 காஃபி போடுமா? உங்களுக்கு என்ன வேற வேலையே இல்லையா? எப்ப பார்த்தாலும் வீட்டுல உட்காந்துட்டு காபி கட்டிக்கிட்டே ஆடுங்க. இப்ப என்னால முடியாது. வேணும்னா நீங்களே வந்து போட்டுக்குங்க. பாருங்க சார், நீங்க தலைவலியை பாருங்க சார். கமலான்னு பேர் வச்சாங்க. பேர் வச்ச உடனே அவங்களுக்கு என்னமோ யூஎஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் நினைப்பு. அங்க என்ன முணுமுணுப்பு? ஒண்ணு இல்லவா, நீ ரொம்ப பிஸின்னு சொல்லிட்டு இருக்க, அவ்வளவுதான். அது வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படிதானே கவலைப்படுறீங்க. சரி, பாவம் வந்திருக்கீங்க, இவ்வளவு தூரம் காலங்காத்தால வந்திருக்கீங்க, ஒரு காபி தரலான்னு பார்த்தேன், நடக்கல. சரி கேளுங்க. காபி எப்படிங்க சார் பெரிய காபி? இப்ப நீங்க கொரோனா பத்தி சொல்லுங்க சார். எனக்கு சார் என்ன சார் சாதாரணமா சொல்லிட்டீங்க? கொரோனா பத்தி நிறைய கேள்வி கேட்கறாங்க சார். பாருங்க சார், கம்ப்யூட்டர்ல 200 கேள்வி இருக்கு சார் கொரோனா பத்தி. என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா? ஆன்லைன்ல ஜாதகத்தை அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அப்புறம் கையில ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புறாங்க. அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த்தை கொடுத்துட்டு நியூமராலஜி பிரகாரம் பார்த்துட்டு எனக்கு கொரோனா வருமா, வராம இருந்தா எப்படி கைங்கரியம் பண்ணணும், என்ன பரிகாரம் பண்ணணும், ஜாதகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க சார் கேட்கறாங்க சார். இது எல்லாமே நீங்க பாத்துருக்கீங்களா சார்? அது மட்டும் இல்ல சார், இதெல்லாம் நான் தான் பார்க்கணும், வேற யார் பார்க்கறது? ஜாதகத்தை பார்த்து சொல்லணும். அதை மட்டும் என்ன கேட்கறாங்கன்னா, கொரோனா வந்தா எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல இடம் கிடைக்குமா, பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் கிடைக்குமா, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கிடைக்குமா, எவ்வளவு செலவாகும், இத்தனையும் கேட்கறாங்க சார். இதெல்லாம் கூட பார்க்க முடியுமா ஜாதகத்துல? ஏன் சார், இதெல்லாம் டாக்டர் தானே சார் கேட்கணும். டாக்டர் இல்லாம உங்கள்கிட்ட கேட்டாங்க சார் அர்த்தம். சார் டாக்டர் என்ன சார் பண்ணுவோம்? இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரு டாக்டர். அவரே என்ன பண்றாரு, என்கிட்ட வந்து கேட்கறாரு, சார் இந்த ஜாதகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க சார், இந்த வருஷம் பிசினஸ் எப்படி இருக்கும், நிறைய பேஷண்ட் வருவாங்களா, நிறைய கரெக்ஷன் ஆகுமான்னு அவங்களே எங்க விட்டு கேட்கறாங்க சார். இதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் சார், சொல்லுங்க சார். அப்புறம் வேற சொல்லுங்க. சரி, நீங்க இப்போ ஒரு தடவை கேட்கறீங்களே ஜாதகத்துல வருமா வருமா வருமானு கேட்கறீங்களே, ஜாதகம் கொண்டு வந்தீங்களா? ஐயோ இல்ல சார், அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சார். சரி, இப்போ இன்னொன்று சொல்றோம், அதே கேளுங்க சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், இந்த வருஷம் ஸ்கூலுக்கே போல, ஸ்கூல் நடக்கல, எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணல. இருந்தாலும் அவங்க என்ன கேட்கறாங்க, எல்லா எக்ஸாமும் அரியர்ஸ் இன்க்ளூடிங் அரியர்ஸ் நாங்க பாஸ் பண்ண முடியுமா, அதுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்ணணும்னு கேட்கறாங்க சார். அது எப்படி சார்? ஒவ்வொருத்தரும் 30-40 அரியர்ஸ் வச்சுட்டு எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணலாங்க, பரிகாரம் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை சார் மேல. ஜாதகம் சொன்னாங்கன்னா நடக்கும்னு நம்பிக்கை. நிறைய பேர் பாருங்க, லேப்டாப்ல ஏதோ உங்களோட பேசிட்டு இருக்கேன், நீ வந்ததால பேசிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவு கொஸ்டின் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றேன் கேளுங்க. என்னாச்சுமா? அங்க கோயம்புத்தூர்ல சந்தோஷம் சௌந்தரியம் ஏதோ ஒரு
சீனியர் சிட்டிசனுடைய குடியிருப்பு ஏதோ இருக்க போறது இருக்கு. அங்கேருந்து 2 பேரும் வந்தாங்க சார். அவங்க வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, சார் நாங்கள் மெட்ராஸ் வரைக்கும் போயிட்டு அந்த புள்ள வீட்டுக்கு போயிட்டு வரோம், போய் பார்த்துட்டு வரோம், போகலாமா அப்படின்னு. என்ன மாதிரி நாள் ஏதாவது பிடிக்கணுமா, நாள் பார்க்கணுமா? நாள்லாம் பார்க்க வேண்டாம், எங்களுக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா 1 வாரம் குவாரண்டைனா 2 வாரம் குவாரண்டைனா அப்படின்னு என்ன கேட்கறாங்க சார். இது கூட நீங்க பாத்துறீங்களா? ஆமா சார், எல்லாத்தையும் ஜாதகம் பார்த்தா தான் சொல்லணும் நானு. அப்புறம் இன்னும் 2 பேர் வந்தாங்க சார், 2 கப்பல் வந்தாங்க, வயசானவங்க. அவங்க சொன்னாங்க, சுவாமி நான் வந்ததுலேருந்து இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து 5 தடவை 10 நாள் 12 நாள்னு குவாரண்டைன்லயே 3 மாசம் கழிச்சிட்டேன். என்னால வெறுத்து போச்சு, இந்த இதுக்கு எப்போ நிம்மதி கிடைக்குன்னு கேட்கறாங்க சார். இப்படிலாம் கேட்கிறாங்களா? சரிதான். அப்படியே சார், இப்ப தெரியுதா கொரோனா பத்தி? இப்ப லேட்டஸ்ட் கேள்வி என்ன தெரியுமா சார்? ஏதோ உலகத்துல எல்லா கண்ட்ரிலயும் இன்ஜெக்ஷன் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். அமெரிக்கால கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம், ரஷ்யால கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம், இங்கிலாந்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். என்ன கேட்கறாங்கன்னா, இதுல எந்த இன்ஜெக்ஷன் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும், எது போட்டா எனக்கு சரியாகும் என்ன கேட்கறாங்க சார். இதெல்லாம் நான் பார்த்து சொல்ல முடியுமா சார்? இது என்ன பாருங்க சார், கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எவ்வளவு எத்தனை கேள்வி இருக்கு பாக்குறீங்களா? ஐயோ இப்படியெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது சார். சார் நாங்க போயிட்டு வரோம். ஓகே சார், அடுத்த தடவை வரும்போதாவது ஒழுங்கா ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு வாங்க, அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வாங்க. இந்த மாதிரி சும்மா கையை வீசிட்டு வராதீங்க. ஷாப்பிங் பண்ற மாதிரி வந்துருங்க 2 பேரும். இதை மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு வாங்க, கோச்சிட்டு வரும்போது ஜாதகம் கொண்டு வரணும். புரியுதா? சரிங்க. நன்றி சார். நன்றி ஐயா. சரியான சாவுராக்கி 2 காலங்கத்தால வந்து இத்தனை நேரம் வேஸ்ட். கொஞ்சம் பைசா பேரல. Oh, hello. Covid property, Maheshwariya. I'm Parvati Paramesh here. Enna uttare kaano? I am terribly disappointed. Is this the way to receive me? You said that your driver will pick me up at the airport. இங்க வந்து பார்த்தா ஒண்ணே காணோம். No placard, nothing. Sorry madam, நாங்க உங்களோட ஃபோனுக்கு தான் காத்துட்டு இருந்தோம். We are trying your number, we couldn't get it. The driver has got caught in the traffic jam. It's getting cleared just now. He'll be there with you in just 5 minutes. என் தலையில எழுத்து என்ன பண்றது? அமெரிக்கா தான். Everything is a clockwork precision there. வாங்கம்மா, you are most welcome to Kovai S3 retirement community. நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ராகம் கெஸ்ட் ஹவுஸ் அலாட் பண்ணியிருக்கோம். ஹோப் யூ வில் என்ஜாய் தேர் யுவர் ஸ்டே. எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. கீசர், ஏசி சுவிட்ச் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இது தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா சொல்லுங்கள், நாங்கள் பண்ணித்தரோம். அதெல்லாம் இருக்கட்டும்மா. ஐ எம் எக்ஸாஸ்டட் அண்ட் டூ டயர்ட். முதல்ல என்னோட டின்னருக்கு வழி பாருங்க. சாரி மேடம், எங்கள் கிச்சன் 8:30 மணிக்கெல்லாம் மூடிடுவோம். ஆனால் உங்களுக்கு நாங்கள் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி தரோம். ஒரு ஸ்விஸ் சாண்ட்விச், ஆப்கன் உப்மா பரவாயில்லையா? இல்லை ஜெர்மன் அவல், ரஷ்யன் சலாட் லைக் தட்? Oh my God, I don't want any of those exotic dishes. Please give me a cup of coffee and something very light. I'm not used to these spices, okay? It's 11 o'clock already and I wish to have some rest. Please make it quick. Chichi, nothing seems to be going good here. Is this what a way to start a life in India? Kalamazoo yenga? Pachapalaya yenga? மேடம், மகேஸ்வரி மேடம், இந்த அம்மா என்னமோ ஜூஸுங்கிறாங்களே, எங்கேருந்து வந்திருக்காங்கம்மா? அதுவா, மிஷிகனில் கலமசூன்னு ஒரு இடமா, அங்கே இருக்காங்க. அங்கேருந்து வந்திருக்காங்க. வந்ததுலேருந்து ஒரே கடுப்பாக இருக்காங்க. ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் தான் நல்லா பார்த்துக்கணும். ஷியோர் மேடம். ஹாய் ரேணுகா, குட் மார்னிங். யாரோ புதுசாக அமெரிக்காலேருந்து வந்திருக்காங்களாமே, எங்களுக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஆள் குறையிறது. அவங்க நேற்று ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தாங்க மேடம். இன்றைக்கி எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓ, ராத்திரி 11 மணிக்கு மேலே டின்னர் கொடுத்தீங்களா? அவ்வளோ லேட்டாக என்ன கொடுத்தீங்க? என்னத்தை கொடுக்குறது மேடம், உப்பு, புளி, காரம், சர்க்கரை எதுவுமே ஒத்துக்காதான். என்ன பண்ணுறது? கடைசியில் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸும் நார்மல் ஹாட் வாட்டரும் தான் கொடுத்து அனுப்பிச்சோம். எங்கேருந்து வராங்களாம்? ஏதோ ஜூன்னு சொன்னாங்க. கலமசூ. ஓ அப்படியா? हाय प्रिया, आपके मिशिगन से कोई हमारे यहाँ आए हैं? अरे वाह, मजा आएगा. Hello everyone, I am Parvati Paramesh. I arrived last night and will be soon joining you all. I'm so tired when I arrived. But the Singapore soup they served, you see, was most delicious. Singapore soup? Hot water nu sonnangle. What a beautiful place is this. Early in the morning I woke up to the sweet musical tweets of the birds. So many birds, but I was so thrilled to see a peacock in the garden. What an ambience.
I loved seeing this place buzzing with so much activities, stretching exercise on one side, sloka chanting on the other side. So many people on the morning walks with a smiling face in the view of the Western Ghats. I never imagined a place like this. You people are so truly blessed. Ma'am, are you from Kalamazoo? My daughter Vidya, no, she is staying there. You know her. She teaches dance also. Oh my God, Vidya is your daughter? Yeah. Yeah, we meet regularly for cultural activities. Oh, Chivo, Nime Kalamasu Puranana. Today's breakfast is puri masa. I'm going to gorge on it. Oh, பூரியா அந்த சுட சுட உப்புன பூரியை பார்த்தாலே நாக்கில் ஜலம் வந்துடும். Are you joining, ma'am? Of course. I realize that I have retired to begin a new life here. No more bland food for me. I will enjoy the good food and join you all in the fitness exercises and look forward to a new beginning. There she is, Maheshwari. Just a moment. Yes, madam. Good morning. Hope you slept well. I'm sorry you had to wait for long at the airport last night. No, don't worry. I wanted to tell you that I have fallen in love with this place and wanted to buy a villa straight away. Madam, I can take you on a property tour after breakfast and I'm sure you like it very much. Yes. Who will not be attracted by the beauty of this place which spreads so much happiness? We are delighted by both Saundaryam and Santosham in our twilight years. Truly, this is heaven on earth. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் சுகிதா. நான் உங்களிடையே ஒரு கவிதையை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். கவிதையின் தலைப்பு கொள்கையாய் கொள்க. வளைந்த முதுகில் சுமந்திடும் பாரம், முதிர்ந்த வயதில் வற்றாத உழைப்பு, ஓடிடும் குருதியில் குன்றாத மன உறுதி, வாடிய முகத்திலும் வாடாத வாழ்க்கை, தள்ளாடும் நிலையிலும் முன்னேறும் முறை, வாழ்ந்திடும் மூதாட்டி திகழும் முன்மாதிரி, வளரும் தலைமுறைக்கு பாடமான காட்சி, தளரும் நெஞ்சங்களுக்கு இப்படமே சாட்சி, நோக்கும் மனங்களே கருணையுடன் காண்க, வாக்கும் அளித்திடுக கொள்கையாய் கொள்க, வாழும் வரை உதவிடுக வாழ்ந்ததின் பயனாக, முதியோரை கைவிடாது மதித்திடுக அன்புடனே. நன்றி. Greetings to all. On this wonderful occasion, I would like to share the poem The Angel's Wings. I was thinking of love and you came to my mind. I have many memories I would like to rewind. The Almighty sends heavenly creatures in every child's life in the form of grandparents. They are the precious gifts to humankind, designated to impart love, wisdom and strength to their kids and pass it on to generation. Dear grandparents, I wonder where you keep your wings. Are they hung in your closet with the rest of your things? Do you put them away and just use them at night, or give them to Rosie to polish up bright? I know you have wings, for this must be true, because God always gives wings to angels just like you. There are just not enough words to express all the love other than the words I have said above. So, I thank you from the bottom of my heart on behalf of all of us here for loving us no matter what. Thank you so much. Good evening to one and all present here. I express my gratitude on behalf of the staff and their family to Kovai Care and Sir. My gratitude to all the residents for being so kind and supportive. My gratitude on behalf of the children to all the resident mentors. Sincere gratitude to the S3 administration for maintaining the S3, our alma mater, as a beautiful and serene place. Our gratitude to the hardworking staff who have inspired us to serve the senior when we grow up. On behalf of all the staff and their family member, I thank all the officers of Kovai Care for making our parents' work experience so happy and inspiring. Thank you. Hi, Amma and Tata. I hope you are staying safe and
being healthy. And I'm really missing you from CA. I want to give you all the love I can, but I can't. I really want to see you so soon. You brighten my heart each day when I'm there, and I'm I'm hope that you have a great life. Okay. Thank you. This message is for Jay Kumar and Malati. Hi, Amapa. Wish we could all be there with you, but hope to be there very soon and give you big hugs and be together again. And I also want to thank the Covey Care team for all the wonderful help and support that you give, and also for everyone really there, my parents, friends, and everyone who supports them and helps them in their when they need help. So thank you so much. We are very grateful to all of you. And Amapa, love you so much, and we'll be there as soon as we can. Love you. Love you, Amapa, and please stay safe and stay healthy. We'll see you as soon as possible. Love you so much that we can't even express it in words. But I'm sure you know how much we do, okay? Love you. Bye. 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 Bye.
This year has taught us many things, from going out without a second thought to staying put at home for months on end. From real classrooms, workplaces, clubs, to online classes and Zoom calls. From enjoying together with family and friends to spending time with oneself in introspection. From regular health checkups at the doctors to trying home remedies and bearing the pain. From being carefree about the future to being worried about what will happen next. From enjoying precious moments with loved ones to reminiscing after losing that person. From being in a state of utter despair to being unconditionally uplifted by well-wishers. From taking things for granted to understanding their real value. Even in helpless, hopeless situations, we have kept our chin up and powered through. We have been dealt some bad cards, but now we have also learned to play better. Let's welcome the new year with grace, with gratitude for what we have, and with respect for what we have lost. With resilience to face upcoming challenges, and with peace to find joy in the smallest of things. Wishing everyone a healthy and happy new year ahead. मुसाफिर हूँ यारों, नगर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, नगर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो दो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राहें मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारों, नगर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिल से हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा रास्ता मस्ताना, मुसाफिर हूँ यारों, नगर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जा। कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो, दिल न होता बेचारा। कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से जमाना है बहार के, बंदा अम्बी आए हैं आई बन के प्यार के। हो सुना जब से जमाना है सहार के, हम भी आए हैं आई बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। अरे उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता।
இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம 3 பேஷண்ட்டுகளை பார்க்க போறோம். இது ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான், என்னமோ ஏதோ நினைச்சு பயங்கர நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம். என்னடா இது கிளினிக் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, பேஷண்ட் ஒருத்தரையுமே காணுமே. சரி யாராவது வருவோம். எங்க டாக்டர் யாரையும் காணும், கிளினிக்ல யாருமே இல்லை. வேற பேஷண்ட் உங்களால எனக்கு தெரியுது. கணக்காரங்க வாயக்காரங்க. சரி 6ஆம் நம்பர்ல போய் எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கோங்க. 8ஆம் நம்பர்ல போய் ஸ்கேன் எடுத்துட்டு சீக்கிரம் வாங்க. எதுக்காக அது சொல்றதெல்லாம் கேட்க சீக்கிரம் வாங்க. என்னடா இது போன ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, நாளையே காணும். டாக்டர் இதான் பாருங்க டாக்டர், எடுத்துட்டு வர எனக்கு இத்தனை நேரமாப்பா. 66,000 ரூபா உங்களுக்கு பில்லுங்க. 66,000 உங்களுக்கு உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகுங்க. ஐயோ நான் கொரியர் கொடுக்குறேன். யார் முதல்ல சொல்ல வேண்டியதுதானே எப்பா. அடுத்து பேசலாங்க. ஒரே நிமிஷம். ஹலோ மார்ச்சரியா? 10 மணிக்கு ஆப்ரேஷன் இருக்கும், 10,000 பாடி எடுக்கணும். கரெக்டாக 10,000. சரி என்ன பிரச்சனை? ஹலோ 6ஆம் நம்பர் இருக்காரா? அவுட்டா? சரி 10 நிமிஷம் கழிச்சு நடந்து வரோம். சரி டாக்டர் நான் போயிட்டேன் டாக்டர். அனுப்புறேன் ரொம்ப நேரம் ஆகும். என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு? உடம்பு சரியில்லை டாக்டர். ஒரே நிமிஷம். இல்லையா உயிரே இல்லை டாக்டர். காசு மாட்டேங்க டாக்டர், உங்க காலம் மாட்டேங்க. என்னையா ரிங்டோனு எஃப்எம்ல அடிக்குது? உள்ளே என் செல்லு டாக்டர். அல்லையா எடுங்க. கொஞ்சம் வீக்காக கண்டிப்பாக இருக்கேன். நான் சொல்கிற மாத்திரையை சாப்பிட்டீங்கன்னா சரியாயிடும். டாக்டர் எனக்கு வெயிட் போட்டாங்க டாக்டர். ஏப்பா நல்லா ஹைட்டாக இருக்க. எதுக்கு வெயிட் போடுறாங்க? எனக்கு வெயிட் போட்டாங்க டாக்டர். எதுக்கு நீ வெயிட் போட்டாலும்? எதுக்கு எடுத்தாலும் என் பொண்டாட்டி தூக்கி எறிஞ்சே பேசுறாங்க. பொண்டாட்டும் தூக்கி எறிஞ்சு பேசுறா, நீ வெயிட் போட்டாலும்? ஆமாம் டாக்டர். சரி அடுத்த வாரம் அந்த வெயிட் போட்டுக்கேமா? சரி மறக்காம அடுத்த வாரம் வந்துருப்பா. சரிங்க. ட்ரெயின். ஹலோ எலக்ட்ரானிக்ஸுங்களா? டியூ கட்டணுமா? எத்தனை ரூபா சொன்னீங்க? 8,500. ஒரு 1 மணி நேரம் கழிச்சு அனுப்பிச்சிருக்கோம். சரி இப்போதான் சொல்லிடலாம். ஹலோ அந்த 6ஆம் நம்பர் வார்டுக்காரனுக்கு ஒரு 8,500 ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுது. அவ்வளோதான் எனக்கு தேவை. சரி சீக்கிரம் அனுப்பிச்சு விட்டு கூப்பிடு. அடுத்து பேசுனாங்கப்பா. ஏன் முடியலன்னு நடக்கிற? டாக்டர் காலில் ஆணி டாக்டர். சரி ஆப்ரேஷன் பண்ணி போல தெரியுது. சரி காலில் ஆணி எடுத்துடுறோம். ஆனால் அடுத்த வாரம் நீங்கள் வர வேண்டியதாக இருக்கும். எதுக்கு டாக்டர்? இந்த வாரம் 4 அணி தான் எடுப்போம், அடுத்த வாரம் 3/4 அணி எடுக்கணும். சரிங்க. சரி வேற டாக்டர் எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல, ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக பண்ணணும் டாக்டர். என்னையா இப்படி சொல்கிற? உங்களோட இறுதி சடங்கெல்லாம் கடைசியாக காசு வேணும் இல்லையா? என்ன டாக்டர் முதல்ல என்ன சொல்கிறீங்க? அப்புறம் 4,000 எனக்கு வந்து 2,000 வச்சுக்கோ. மாலை வாங்கறதுக்காக காசு வேணும்ல? சரி டாக்டர். அதை அக்ரிமெண்ட்டில் தான் சொன்னேன். நீங்கள் சைன் போடு. டாக்டர் இது எந்த மாதிரி இருக்குங்க டாக்டர்? நீ செத்து போய் ஆவியா வந்து எங்களுக்கு தொலை பண்ணக்கூடாதுல்ல, அதனால இப்போவே முன்கூட்டியே நாங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறோம். முன்கூட்டியே வாங்கி வச்சுக்கிறேன். ஆமாம் சரிங்க. சைன் போட்டா சார்? போட்டேன். எப்படியோ ஆப்ரேஷன் முடிச்சோம், நாங்களாம் ஹாயாக போவோம். அப்போ நாங்கள் டாக்டர் நீங்களே பேரையா. Hi, this is Priya, Malati and Jaykumar's daughter from Los Angeles, California. I have a little poem from Emily Dickinson for you. It goes, if I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin unto his nest again, I shall not live in vain. Thank you all. Thank you for easing so many lives. And a happy 2021 to everyone. Lots of love. Bye, Mom and Dad. Bye. Hi everyone, I am
பேர் காவ்யா. நான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். நான் இப்போ தெனாலிராமன் கதை ஒன்று சொல்ல போகிறேன். அந்த கதை பேர் என்ன தெரியுமா? அரண்மனை தோட்டத்து கத்திரிக்காய். ஓகே, நாங்கள் இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாமா? ஒரு நாள் தெனாலிராமன் ரொம்ப சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு வந்தார். அதை பார்த்து அவங்க மனைவி, என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. தெனாலிராமன் சொல்றாங்க, அதுவா, இன்னைக்கு மன்னர் அவங்க தோட்டத்து கத்திரிக்காயில ஒரு விருந்தே வச்சாரு, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரா. அதுக்கு அவங்க மனைவி சொல்றாங்களா, அது எனக்கும் சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்னால முடியாதுப்பா, அது மன்னர் உயிருக்கு மேல வளர்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்கம்மா. அதுக்கப்புறம் சரின்ட்டு எல்லாரும் போய் படுத்தாங்கம்மா. தெனாலிராமன் யோசிச்சுட்டே இருக்காராம், மன்னர் வேற அது உயிருக்கு மேல வளர்க்குறாரு, ஆனா நம்ம மனைவி ஆசைப்பட்டாலே நம்ம எப்படியாவது போய் புடிங்கிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மறுநாள் தெனாலிராமன் யாருக்கும் தெரியாம போய் கத்திரிக்காய்களை பொறிச்சிட்டு வந்துடுறாராம். அதுக்கப்புறம் அவங்க மனைவி கிட்ட கொடுத்து சமைக்க சொல்றாராம். சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க மனைவி சொல்றாங்களாமா, போய் வெளியே நம்ம பையன் படுத்திருக்கான், போய் எழுப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களாம். அதுக்கு தெனாலிராமன் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு போய் தொளிச்சு எழுப்பி விடுறான். மகனே எந்திரி பாரு, ரொம்ப பலமா மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்றாங்களாம். அதுக்கு சரிப்பா அப்படின்ட்டு போய் எல்லாரும் சாப்பிட்டு ரசிச்சு சாப்பிட்டு தூங்கிடுறாங்களாம். மறுநாள் ராஜா அந்த கத்திரிக்காய் குறைவா இருந்ததை பார்த்துட்டு, யாராலையும் இது திருடி இருக்கவே முடியாது, எல்லாத்துக்கும் நம்ம மேல பயம் இருக்கு, கண்டிப்பா இது தெனாலிராமனால இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நினைச்சிட்டு தெனாலிராமனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாராமா. விசாரிக்கும் போது தெனாலிராமன், நான் திருடல ராஜா அப்படின்னு சொல்றாங்கம்மா. அதுக்கப்புறம் மன்னர் அவங்க பையனை கூப்பிட்டு கேட்குறாராம், தம்பி நேற்று நீ என்ன சாப்பிட்ட அப்படின்னு கேட்குறப்போ அவங்க பையன் சொல்கிறாங்க, நான் நேற்று மன்னரோட தோட்டத்து கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ மன்னர் கேட்குறாரா, எப்போ சாப்பிட்ட அப்படின்னு கேட்டப்போ, நேற்று ரொம்ப பலமாக மழை பெஞ்சதில்லை, அப்போ தான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாமா. எல்லாரும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நேற்று மழையே பெய்யலையே அப்படி. அதுக்கு தெனாலிராமன் சொல்றாரா, ராஜா இவன் கனவுல காண்றது எல்லாத்தையுமே உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான், நேற்று மழை பெஞ்சதாகவும் அவன் தோட்டத்து கத்திரிக்காவை சாப்பிட்டதாகவும் கனவு கண்டிருக்கான், அதனாலதான் இப்படி சொல்றான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தெனாலிராமனோட புத்திசாலித்தனத்தால தெனாலிராமன் தப்பிச்சுட்டாரான். நன்றி, வணக்கம். My namaskarams and pranams to all of you. I would like to thank Srimati Raji Subbarayan for giving me an opportunity to be part of this wonderful program. I begin with a short invocation to Dakshinamurti, the cosmic guru or teacher of the ultimate knowledge. That will be followed by a beautiful composition in Sanskrit, a composition of Uttukada Venkata Kavi, a composer who was a senior contemporary of the great trinity of composers, namely Tyagaraja, Muthuswami Dikshitar and Shyama Shastri. This composition is on the goddess Saraswati, who is an embodiment of music, dance, all the performing arts, of language, learning, creativity and knowledge. This composition is in the raga Kalyani, a very bright septatonic scale. The word Kalyani itself means auspicious and beautiful. It is also another name for the goddess Parvati,
who is the destroyer of all negative forces. So I feel that this is a very apt invocation, a prayer to the universe to deliver all of us and the whole world from this pandemic and to bring in cheer, growth and revival in the coming year. Om Namah Pranavarthaya Shuddhajnanaikamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. सरसिज भवजाये सरसिज भवजाये सरसिज भवजाये सरसिज भवजाये सरसिज भवजाये सरस्वती नमोस्तुते सरसिज भवजाये सरस्वती नमोस्तुते सरसिज भवजाये सरस्वती नमोस्तुते सर्वदा सदा पदारविन्दं भजाम्यहं सरसिज भवजाये सरस्वती नमोस्तुते सर्वदा सदा पदारविन्दं भजाम्यहं सरसिज भवजाये परमुदाकरं देहि परमुदाकरं देहि परिपाहि परमुदाकरं देहि देवी परिपाहि परादिवारति संविदायिनी सनातनी परादिवारति संविदायिनी सनातनी सरसिज भवजाये सरस्वती नमोस्तुते सर्वदा सदा पदारविन्दं भजाम्यहं सरसिज भवजाये शरदिन्दुमुखी सुमुखी आननं बावरमित चतुर्मुख सनन्दनादि संस्तुत विभवे शरदिन्दुमुखी सुमुखी आननं बावरमित चतुर्मुख सनन्दनादि संस्तुत विभवे करवरधृतवीणा सहिते सुजनयिते करवरधृतवीणा सहिते सुजनयिते करवरधृतवीणा सहिते
जाये कामित फलदे मित फलदे कल्पलते सुलभे सरसिज भव जाये सरस्वती नमोस्तुते सर्वदा सदा पदारविन्दं भजाम्यहं सरसिज भवजाये நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ இன்று நீ வேறோ நான் வேறோ உன்னை நான் பார்க்கும் போது மண்ணை நீ பார்க்கின்றாயே உன்னை நான் பார்க்கும் போது மண்ணை நீ பார்க்கின்றாயே என்னை நான் பார்க்கும் போது என்னை நீ பார்க்கின்றாயே என்னை நான் பார்க்கும் போது என்னை நீ பார்க்கின்றாயே நீரிலே பார்த்தால் என்ன இரவென்ன தெரிந்தாவோ உன்னதை புரிந்தால் என்ன நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ இன்று நீ வேறோ நான் வேறோ பாதையும் முகத்தை கண்டேன் தாமரை மலரை கண்டேன் பாதையும் முகத்தை கண்டேன் தாமரை மலரை கண்டேன் கோவை கோவிலை கண்டேன் குங்கும சிவிலை கண்டேன் கோவை கோவிலை கண்டேன் குங்கும சிவிலை கண்டேன் வந்ததோ கனவோ என்று பாடினேன் தனியே நின்று நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ இன்று நீ வேறோ நான் வேறோ காணும் வரை நீ இங்கே நான் இங்கே கண்டவுடன் நீ
பாட வந்ததென்ன நெஞ்சம் ஆசை கொண்டதென்ன பாடும் போது நாம் தென்னல் காற்று பருவ மங்கையோ தென்னங்கீத்து மெல்லிய பூங்கொடி தழைத்து மலமேனியை கொஞ்சம் அணைத்து மெல்லிய பூங்கொடி தழைத்து மலமேனியை கொஞ்சம் அணைத்து இதழில் தேனை குடித்து ஒரு இன்ப நாடகம் நடித்து இதழில் தேனை குடித்து ஒரு இன்ப நாடகம் நடித்து எங்கும் பாடும் தென்றல் காற்றும் நானும் ஒன்றுதானே இந்த நாடும் இன்றுதானே பாடும்போது நான் தென்றல் காற்று பருவ மங்கையோ தென்னங்கீற்று எல்லைகளில்லா உலகம் என் இதயமும் அதுபோல் நிலவும் எல்லைகளில்லா உலகம் என் இதயமும் அதுபோல் நிலவும் புதுமை உலகம் மலரும் நல்ல பொருளாய் யாருக்கும் புலரும் புதுமை உலகம் மலரும் நல்ல பொருளாய் யாருக்கும் புலரும் யாரும் வாழ பாடும் காற்றும் நானும் ஒன்றுதானே இந்த நாடும் இன்றுதானே பாடும்போது நான் தென்றல் காற்று பருவ மங்கையோ தென்னங்கீற்று ஆ மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாகலாம் வாழை போல தன்னை தந்து தியாகியாகலாம் உருகி ஓடும் எழுது போல ஒளியை வீசலாம் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் தெய்வமாகலாம் ஊருக்கென்று வாழ்ந்து நெஞ்சம் சிலைகளாகலாம் உறவுக்கென்று இருந்த உள்ளம் மலர்களாகலாம் ஊருக்கென்று வாழ்ந்த உள்ளம் சிலைகளாகலாம் உறவுக்கென்று விரிந்த உள்ளம் மலர்களாகலாம் யாருக்கென்று அழுத போதும் தலைவனாகலாம் மனம் மனம் அது கோவிலாகலாம் மனிதன் தெய்வமாகலாம் வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாகலாம் வாழை போல